in each of the following two open statements p of xy and q of xy are given ሁለት ኦፕን ስቴትመንቶች ተሰጥተዋል p አለ q አለ where the domain of both x and y is integer ያው ዶሜናቸው የxም የyም integer ነው integer number ነው determine the truth value of is in truth value p of xy implies q of xy truth value determine አድርጉ ይላል እዚህ ጋር ያው a ላይ p of xy ማለት x square minus y square equal to 0 ነው q of xy ማለት x equal to y ነው ስለዚህ አሁን x እና y ኤሌመንቶች እነማን ናቸው x, y is an element of 1, -1 3, 4 እና 5, 5 የምናደርገው ምንድነው x ቦታ ይሄን y ቦታ ይሄን እየተካን ሶስቱንም ቼክ ማድረግ ነው እሺ መጀመሪያ ይሄንን ተካዩ x, y ነው 1, -1 ስንተካ እዚህ ጋር መተካት ነው p of xy implies q of xy ምን ይሆናል ነው የተባለው p of xy ማለት ደግሞ x square minus y square equal to 0 ነው q of xy x equal to y ነው እሺ 1, -1 ስንተካ የመጀመሪያው ኮምቢኔሽን ላይ x ቦታ 1 square minus y ቦታ -1 square equal to 0 1 square 1 ነው minus -1 square 1 ነው equal to 0 1 - 1 0 equal to 0 ስለዚህ ይሄ ምንድነው ትሩ ነው በዚህኛውስ x 1 equal to y -1 ይሄኛው 1 -1 false ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ትሩ implies false ምን ይሆናል false ይሆናል truth value የመጀመሪያው ላይ ሁለተኛ 3, 4ን በመንተካበት ጊዜስ የመጀመሪያው false ሆኖ ሁለተኛው 3, 4 x ቦታ 3 square minus y ቦታ 4 square equal to 0 3 square 9 minus 4 square 16 equal to 0 9 - 16 -7 equal to 0 ይሄ true ነው false ነው implies አለ ያው implication ስለሆነ implies እዚህ ጋር 3x 3 ነው y 4 ነው 3 equal to 4 ምንድነው false ነው false implies false ምን ይሆናል true ይሆናል የመጀመሪያው false ሁለተኛው true ሶስተኛውን 5, 5 እንተካ እዚህም ቦታ x ቦታ 5 እንደገና y ቦታ 5 square minus 5 square equal to 0 ያው ይሄ 0 ነው 0 equal to 0 true ነው ይሄ እንደገና እዚህ 5 equal to 5 ይሄም true ነው true implies true ምንድነው true ነው ሶስተኛው true ነው በዚህ መስራት እንችላለን b ላይ ያሉትንም በተመሳሳይ b ላይ ያው p of x absolute value of x equal to absolute value of y ነው p of xy implies q of xy ነው የተፈለገው p of xy absolute value of x equal to absolute value of y የሚል ነው q of xy ደግሞ x equal to y የሚል ነው የዚህን ኢምፕሊኬሽን truth value ነው የተፈለገው ቁጥሮችስ 1, 2 እነዚህ ሶስቱን ነው የመጀመሪያ 1, 2 x ቦታ 1 y ቦታ 2 ስንተካው 1 equal to 2 ይሄ ማለት 1 ከ2 ጋር እኩል ይሆናል false ነው እዚህ ጋር 1 equal to 2 false ነው false implies false true ይሆናል ያው በኢምፕሊኬሽን ጊዜ አራት ኮምቢኔሽኖች ናቸው አይደል ያሉት true implies true true implies false false implies true false implies false ከአራቱም ይሄኛው ብቻ ነው false የሚሆነው የመጀመሪያው true ሁለተኛው false ሲሆን ነው ኢምፕሊኬሽን ጊዜ ሌላው ላይ ሁሉም ላይ true ነው ስለዚህ የመጀመሪያው false መጥቷል 1 እና 2 በመንጠቀምበት ጊዜ ሁለተኛ 2 እና -2 እንጠቀም ያ absolute value of x equal to absolute value of y ነው ይሄኛው x equal to y 2 absolute value of 2 equal to absolute value of -2 ከabsolute ሲወጣ 2 equal to -2 ሲወጣ 2 ይሄ true ነው በዚህኛው 2 equal to -2 ይሄ false ነው true implies false ምን ይሆናል false ይሆናል ሁለተኛው ኮምቢኔሽን ወደ ሶስተኛው በመመጣበት ጊዜ 6 ነው absolute value of 6 equal to absolute value of 6 ሲወጣ 6 equal to 6 ይሄ true ነው እዚህም x ቦታ 6 y ቦታ 6 true ነው true implies true ነው የሚሆነው ስለዚህ truth value ያንን ይመስላል ሶስተኛው እዚህ ጋር አለ እንግዲህ መተካት ነው p of xy እንዲያለ q of xy እንዲያለ እየተኩ ኢምፕሊኬሽኑን p of xy implies q of xy መስራት ነው ተመሳሳይ ነገር ስለሆነ እንለፈው let o denote the set of odd integers and o የሚያሳየው የodd ኢንቲጀሮችን ስብስብ ቢሆን and let p of x x square plus 1 is even አሁን p of x የሚባለው x square plus 1 is even የሚል ነው q of x ደግሞ x square is even የሚል ነው b open statements over the domain of በo domain open statemenቶች ቢሆኑ state for all x an element of o for all x an element of o p of x ለሁሉም x element of o ሲሆን p of x true ይሆናል p of x ምንድነው x square plus 1 ምን ይሆናል even ይሆናል ምን ሲሆን
ሁሉም ኤክስ የኦድ ነምበር ኤሌመንት ሲሆን ኦድ ነምበሮች እነማን ናቸው? ኦድ ነምበር ለሁለት ማይካፈሉ 1 3 5 7 እያለ ይቀጥላል። ኤክስ ኦድ ነምበር ሲሆን ፒ ኦፍ ኤክስ ትሩ ይሆናል ወይንም ኤክስ ስኬር ፕላስ 1 ኢቨን ይሆናል። እንጠቃ እስኪ አንድን ስንተካ 1 ስኬር ፕላስ 1 ስኬር 1 ፕላስ 1 2 ይሆናል። ሶስትን ስንተካ 3 ስኬር ፕላስ 1 3 ስኬር 9 ፕላስ 1 10 ኢቨን ይሆናል። 5ን ስንተካ 5 ስኬር ፕላስ 1 5 ስኬር 25 ፕላስ 1 ስንት ይሆናል? 26 ኢቨን ይሆናል። 7ን ስንተካ 7 ስኬር ፕላስ 1 49 ፕላስ 1 50 ኢቨን ይሆናል። ስለዚህ ትሩ ነው ማለት ነው። ሁሉም ኤክሶች ኦድ ከሆኑ ኤክስ ስኬር ፕላስ 1 ኢቨን ይሆናል። ይሄ ትክክል ነው፣ ትሩ ነው። ስለዚህ ይሄ ትሩ እንደሆነ ማየት እንችላለን። ሌላኛው there is some y an element of odd integer q of x ኦኬ እዚህ ጋር there exists some x ሊል ነው መሰለኝ። እዚህ ስለ y ያወራነው ነገር ስለሌለ x ብለን እንስራው። there exists x an element of odd q of x ማለት x square is even የሆነ x አለ የኦድ ኢንቲጀር ኤሌመንት የሆነ ይሄንን የሚያሟላ x ስኩዌር ኢቨን እንዲሆን የሚያደርገው ቁጥሩ ኦድ ሆኖ ያ ማለት x ኦድ ሆኖ ስኩዌሩ ግን ኢቨን የሚሆን ያው x መፈለግ ነው። አንድ ቁጥር ካገኘን ትሩ ያደርገዋል። እሺ ኦድ ሆኖ ስኩዌሩ ኢቨን የሚሆን ቁጥር አለ 3 5 7 9 11 አሁን 11 ስኩዌር 121 ነው፣ ኦድ ነው። 9 ስኩዌር 81 ነው። 15 ስኩዌር 225 ነው፣ ኦድ ነው። 25 ስኩዌር 625 ነው። ኦድ ሆኖ ስኩዌሩ ኢቨን የሚሆን ቁጥር የለም፣ ልናገኝ አንችልም። ስለዚህ there is some x an element of odd number ይሄንን q of x ትሩ የሚያደርግ ስለሌለ የዚህ ትሩዝ ፎልስ ይሆናል። ይሄ ስቴትመንት ፎልስ እንለዋለን። state the negation of the following quantified statements እዚህ ጋር ያለውን ኔጌሽን ነው። for every rational number r the number 1 over r is rational የዚህን ኔጌሽን ነው የተፈለገው ተቃራኒው። ያው ይሄ ሲጻፍ for every rational number r is national number r ያው r rational ነው። r rational ሲሆን national rational ከሆነ 1 over r is rational 1 over r ምንድነው is rational ይሆናል። ይሄ ነው ስቴትመንቱ። የዚህ ኔጌቲቭ ነው የተፈለገው። ስለዚህ for every የሚለውን በምን እንቀይራለን? there exists a rational number r እንላለን። number r ለምን for every r ወይንም for every rational number r የሚለውን there exist ኔጌሽኑ የfor all there exist ነው። for every there exist rational number r ከዛ r says that 1 over r is rational የሚለው 1 over r is not rational። ስለዚህ r rational ሲሆን r is rational ሲሆን and 1 over r is not rational የሚሆንበት ኬዝ ነው ይሄ። ስለዚህ ኖት በሚለው ይቀየራል። there exists a rational number r says that 1 over r is not rational ብለን ወደ ኔጌቲቭ መቀየር እንችላለን። says that 1 over r is not rational። እሺ ኔጌሽኑ ይሄን ይመስላል። የዚህኛው there exists a rational number r says that r square equal to 2 ስለዚህ there exists የሚለው for every rational number r the number r square is not equal to 2 r square is not equal to 2 the number እንደዛ ነው የሚሆነው። ወይንም በምንጽፍበት ጊዜ there exists rational number r ነው አይደል? there exists rational number r ከዛ r is rational ሆኖ rational ሲሆን and r square equal to 2 ነው ስቴትመንቱ። ስለዚህ there exists የሚለው for every r if r is rational number ወይንም r is rational number ከሆነ then እንደዚህ ይሆናል r square not equal to 2 ይሆናል። ተቃራኒው በዚህ ይጻፋል። let p of n እንደዚህ ያለ p of n is ይሄ an integer የሚል ስቴትመንት ቢኖር b an open sentence over the domain z ዶሜኑ ኢንቲጀር ነው። እንደዚህ አይነት ኦፕን ሰንተንስ አለ። determine with explanations whether the following statements are true or false በማስረጃ ወይንም በማብራራት እነዚህ true or false መሆናቸውን አስረዱ ይላል። እዚህ ጋር for all n an element of z እንግዲህ p of n ነው። ሁሉም n የኢንቲጀር አባል ከሆኑ p of n ትክክል ይሆናል። p of n ማለት 5n - 6 over 3 ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ n የኢንቲጀር አባል ከሆነ ለሁሉም nኖች ይሆናል እያለ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 2ን ብንተካ 5 ጊዜ 2 n ቦታ ሲቀነስ 6 over 3 ይሆናል። ይሄ ኢንቲጀር መሆን አለበት። 5 ጊዜ 2 10 ሲቀነስ 6 over 3
10 ሲቀነስ 6 4/3 4/3 ኢንቲጀር እንዳልሆነ እናውቃለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ፎር ኦል ለሁሉም ኤኖች የኢንቲጀር አባል ለሆኑት ፒ ኦፍ ኤን ትክክል ይሆናል የማያደርግ አይተናል፣ ወይንም ትክክል የማይመጣ አይተናል። ስለዚህ ፎልስ ይሆናል ይሄ ስቴትመንት። ቢ ላይ ዜር ኤግዚስት ኤን ኤሌመንት ኦፍ ኢንቲጀር ፒ ኦፍ ኤን ይሄንን የሚያሟላ የሆነ ቁጥር አለ፣ የኢንቲጀር አባል የሆነ ቁጥር አለ ይላል። ለምሳሌ ይኖራል 3ን ብንተካ ለምሳሌ 5 ጊዜ 3 ሲቀነስ 6 ሲከፈል ለ3 5 ጊዜ 3 15 ሲቀነስ 6 ሲከፈል ለ3 9/3 ምን ሆነ? 3 ሆነ። ምን መጣ? ኢንቲጀር። ኢንቲጀር እንዲመጣ የሚያደርግ የሆነ ኤን አለ አሉ። አዎ፣ ስለዚህ ዜር ኤግዚስት የሚለው ትሩ ነው። ግን ለሁሉም ኢንቲጀሮች እዚህ ጋር ሲጠቃ ኢንቲጀር ይመጣል ማለት ፎልስ ነው። ለሁሉም ሲሆን በቃ ፎልስ ማድረግ የለበትም፣ ሁሉም መስራት አለባቸው ነው። ዜር ኤግዚስት ሲሆን ግን አንድ ከሰራ በቂ ነው። ስለዚህ ልዩነታቸው ይሄ ነው። ዲተርማይን ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንትስ እዚህ ጋር ያሉ ስቴትመንቶችን ትሩዝ ቫልዩአቸውን ዲተርማይን አድርጉ ይላል። ዜር ኢዝ ኤክስ አን ኤሌመንት ኦፍ ኦር ሪል ነምበር ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ኢኳል ቱ 0 ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስን 0 የሚያደርግ የሆነ ኤክስ አለ። አንድ ቁጥር ካገኘን በቂ ነው። በግምት እንጨምር 1 ስኩዌር ማይነስ 1 ኤክስ ቦታ ኤክስ ኢኳል ቱ 1 ስንተካ 1 ማይነስ 1 0 ትክክል ያደርጋል። ስለዚህ ትሩ ነው። ዜር ኢዝ ኤክስ የሆነ ኤክስ አለ። ይሄንን የሚያሟላ ትሩ ነው። ፎር ኦል ኤክስ አን ኤሌመንት ኦፍ ናቹራል ነምበር ኤክስ ፕላስ 1 ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 2 ለሁሉም የናቹራል ነምበር አባል ለሆነ ቁጥር ይሄ ኤክስ ቦታ ሲተካ ያ ናቹራል ነምበር ይሄንን ያሟላል ይላል። ያው ናቹራል ነምበር ከስንት ነው የሚጀምረው? 1 2 3 እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ እዚህ ኤክስ ቦታ የምንተካው ከ1 ጀምሮ ነው። 1 ስንተካ 1 + 1 ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 2 መሆን አለበት። 1 + 1 2 ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 2 ራይት። 2 ስንተካ 2 + 1 3 3 ስንተካ 4 ሁሉም ከሁለት የበለጠ ወይንም እኩል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ትሩ ነው። የዚህ ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ልክ ነው። ለሁሉም የናቹራል ነምበር አባላት ይሄ ትሩ ይሆናል። ፎር ኦል ኤክስ አን ኤሌመንት ኦፍ ሪል ነምበር ኤክስ የሪል ነምበር አባል ከሆነ ራዲካል ኤክስ ስኩዌር ከኤክስ ጋር እኩል ይሆናል። ለምሳሌ ለሁሉም ነው የሪል ነምበር አባላት ኤክስ የሪል ነምበር አባል መሆን ይችላል ተብሏል። ለምሳሌ ኤክስ ኢኳል ቱ -3 እንውሰድ። ስለዚህ ምን መሆን አለበት? ራዲካል ኤክስ ስኩዌር -3 ስኩዌር ምን መሆን አለበት? ኤክስ -3 መሆን አለበት። እሺ -3 ስኩዌር ራዲካል 9 ኢኳል ቱ -3 ራዲካል 9 ስንት ነው? 3 ነው። ኢኳል ቱ -3 ይሄ ትሩ ነው አይደለም? ፎልስ ነው። ስለዚህ ለሁሉም ኤክሶች አይሆንም፣ ግን ለአንዳንድ ኤክሶች ይሆናል እኮ። ለሁሉም ኤክሶች አይሆንም፣ ፖዚቲቭ ለሆኑት ነው። ራዲካል ኤክስ ስኩዌር ኢኳል ቱ ኤክስ የሚሆነው ፖዚቲቭ ለሆኑት ነው። ስለዚህ ለሁሉም ስላለ ግን ለሁሉም እንዳይሆን አንዱ ከከለከለ በቃ ይከለክላል። ፎልስ ነው ሲ ላይ። ዲ ላይ ያለው ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ አን ኤሌመንት ኦፍ ራሽናል ነምበር 3x - 27 ኢኳል ቱ 0 3x ስኩዌር -27ን 0 የሚያደርግ የሆነ ኤክስ አለ ይላል። አላው ይሄንን 3x ስኩዌር ማይነስ ኢኳል ቱ 27 ብሎ መስራት ነው። ይሄን ወደዚህ ያሻግሩ ኦቨር 3 ስናደርግ x ስኩዌር ኢኳል ቱ 27 ኦቨር 3 9 ይሆናል። x እንዲቀር ራዲካል ስናደርግ x ኢኳል ቱ ራዲካል 9 3 ፕላስ 3 ወይንም ማይነስ 3 ይሆናል። ስለዚህ 3ን ስንተካ ይሄን ራይት ያደርገዋል። ስለዚህ የሆነ ኤክስ አለ ትሩ ነው። የሆነ ኤክስ አለ እሷም 3 ያለች ለምሳሌ -3 ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ አን ኤሌመንት ኦፍ ሪል ነምበር እና ሰም ዋይ አን ኤሌመንት ኦፍ ሪል ነምበር ኤክስ ፕላስ ዋይ ፕላስ 3 8 የሚያደርግ የሆነ ኤክስ እና የሆነ ዋይ አለ። አዎ ምን የሆነ የሪል ነምበር አባል የሆነ 8 እንዲሆን የፈለግነውን እንውሰድ። ለምሳሌ 1 ኤክስን 1 ዋይን 4 ብናደርግ 1 እና 4 5 እና 3 8 በቃ አለ ማለት ነው የሆነ። ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ አን ኤሌመንት ኦፍ ሪል ነምበር ዋይ አን ኤሌመንት ኦፍ ሪል ነምበር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር 9 ኤክስም የሪል ነምበር አባል ወይም የሪል ነምበር አባል ሆኖ የሆኑ ቁጥሮች አሉ ኤክስ ስኩዌር ሲደመር ዋይ ስኩዌር 9 የሚያመጡ ልክ ነው። ሪል ነምበር ከሆነ ለምሳሌ ኤክስ ቦታ ራዲካል 5 ብንከት ስኩዌር ሲደመር ዋይ ቦታ ራዲካል 4 ብንከት ስኩዌር 9ን ይሰጠናል። ራዲካሉ በስኩዌር ሲጠፋ 5 ሲደመር 4 9 ይሰጠናል። ራይት ነው፣ ትሩ ነው። ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ እና ዋይ አለ። ፎር ኦል ኤክስ እዚህ ጋር ደግሞ ለሁሉም ኤክሶች የሆነ ዋይ አለ። ምን የሚያደርግ ኤክስ ፕላስ 5 ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ዋይ ኢኳል ቱ 5 የሚያደርግ ለሁሉም ኤክሶች የሪል ነምበር አባል የሆነ ዋይ አለ። ስለዚህ ለሁሉም ኤክስ ሲባል የፈለግነውን ኤክስ ነው። 10ን ብንወስድ ዋይ ቦታ የሆነ ዋይ አለ። ምን የሚያደርግ 5 እንዲሰጥ የሚያደርግ -5 -5 ኤክስ ቦታ 100 ብትወስዱ ዋይ ቦታ -95 5 ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለማንኛውም ኤክስ የሆነ ዋይ ተደምሮ 5 እንዲሆን የሚያደርግ አለ። ይሄ ትሩ ነው። ዜር ፎር ሰም ኤክስ ኦል ዋይ ኤክስ ፕላስ ዋይ ኢኳል ቱ 5 ለሆነ ኤክስ ሁሉም ዋዮች ምን ያደርጋሉ? ኤክስ ፕላስ ዋይን 5 ያደርጋሉ።
ለሆነ ኤክስ ለምሳሌ የሆነ ኤክስ 3ን ብንወስድ 3 ሲደመር ሁሉም ዋዮች ማለት ሁሉም ሪል ነምበር ውስጥ ያሉ ዋዮች አንድም ሁለትም ሶስትም ሺም ድምራቸው 5 ይሆናል። 3 ሲደመር 1 4 ነው። 3 ሲደመር 2 5 ነው። እሺ እሱ ያደርጋል። ግን ሁሉም ዋዮች አያደርጉም። የሆነ ዋይ ነው እንጂ ሁሉም። ስለዚህ ፎር ኦል ዋይ ለሆነ ኤክስ ሁሉም ዋዮች ኤቭሪ ዋዮች ይሄንን ትሩ ያደርጋሉ አያደርጉም። ለሆነ ኤክስ የሆነ ዋይ ነው እንጂ ሁሉም ዋዮች አያደርጉም። ኮንሲደር the quantified statement እዚህ ጋር quantified የሆነ ስቴትመንት አለ for every x an element of a y an element of a x times y minus 2 is prime ይላል። ይሄ ማለት for every x an element of a and for every y an element of a እንደማለት ነው እና x times y minus 2 is prime ነው። ይሄ በሲምቦል ሲጻፍ እንዲህ ይሆናል እና a ማለት 3 5 11 ነው ዶሜኑ a 3 5 11 x an element of a ተባለው ያ ነው። ስለዚህ በሲምቦል ጻፉ ብለናል፣ በሲምቦል ብሎናል፣ በሲምቦል ጽፈናል። is a quantified statement in a true or false። ይሄ true ነው false ነው። ያ ማለት xም yም የa ኤሌመንት ሆኖ የx እና የy ብዜት ሲቀነስ 2 ፕራይም ይሆናል። ቼክ እናድርግ። ያው x እና y የa ኤሌመንቶች ናቸው ካለን x y 3 5 እና 11 ናቸው ብዜታቸው። ይሄንን እየተካን ነው። x ቦታ 3 ቢሆን y ቦታ 3 ቢሆን ሲቀነስ 2 3 ጊዜ 3 9 ሲቀነስ 2 7 ፕራይም ነው። እሺ ፕራይም ነው። ሌላስ 3 ከ5 ጋር ሲባዛ 3 ታይምስ 5 ማይነስ 2 15 ሲቀነስ 2 13 ፕራይም ነው። 3 ታይምስ 11 ሲቀነስ 2 33 ሲቀነስ 2 31 ፕራይም ነው። እንደገና ወደ 5 እንምጣ። 5 ታይምስ 5 ማይነስ 2 25 ሲቀነስ 2 23 ፕራይም ነው። 5 ታይምስ 11 ሲቀነስ 2 55 ሲቀነስ 2 53 ፕራይም ነው። እሺ 11 ጋር ስንመጣ 11 ታይምስ 11 ሲቀነስ 2 11 ጊዜ 11 120 ሲቀነስ 2 119። ይሄ ፕራይም አይደለም፣ ኖት ፕራይም። ፕራይም የማያደርግ ተገኘ ማለት ነው። ፕራይም ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ፕራይም የሚባል ቁጥር ለራሱ እና ለአንድ ብቻ የሚካፈል ነው። ለምሳሌ 13ን ብንወስድ 13 ለማን ይካፈላል? ለአንድ ይካፈላል፣ ለ13 ይካፈላል። አለቀ። ግን 119ን ስናይ ፕራይም አይደለም ያልሆነበት ምክንያት 119 ለማን ይካፈላል? ለአንድ ይካፈላል፣ ለ7 ይካፈላል፣ ለ17 ይካፈላል፣ ለ119 ይካፈላል። ስለዚህ ፋክተሮቹ ከሁለት በለጡ። ፕራይም የሚባለው ፋክተሮቹ ሁለት ብቻ ሲሆኑ ነው። እዚህ ግን 1 2 3 4። ስለዚህ ፎልስ ነው ማለት ነው ይሄ ስቴትመንት። ለምን? ፎር ኦል ኤክስ እና ፎር ኦል ዋይ ስላለ ለሁሉም ኤክስ እና ለሁሉም ዋይ አላሟላም፣ ፎልስ ይሆናል። እዚህ ላይ ኤክስፕረስ ዘ ኔጌሽን ኦፍ ዘ ኳንቲፋይድ ስቴትመንት። ይሄንን ደግሞ የዚህን ስቴትመንት ኔጌሽን ጻፉ ወይንም ተቃራኒ። ይሄንን ኔጌት አድርጎ ሲባል ኔጌሽን ላይ ፎር ኦል የሚለው ወደ ምን ይቀየራል? ዜር ኤግዚስት ኤክስ አን ኤሌመንት ኦፍ ኤ። ፎር ኦል ዋይ የሚለው ደግሞ ዜር ኢዝ ሰም ዋይ አን ኤሌመንት ኦፍ ኤ። ምን የሚያደርግ ኤክስ ታይምስ ዋይ ማይነስ 2 ኢዝ ፕራይም አይደል የሚለው እዚህ ኢዝ ኖት ፕራይም፣ ኢዝ ኖት ፕራይም። ይሄ ትሩ ይሆናል ፎልስ ይሆናል ይሄ ስቴትመንት። ይሄኛው ስቴትመንት ፎልስ ከሆነ ኔጌሽን ማለት የፎልስ ኔጌሽን የዚህ ስቴትመንት ትሩ ነው የሚሆነው። ለምን? የሆነ ኤክስ እና የሆነ ዋይ አለ ተባስቶ 2 ሲቀነስበት ፕራይም የማይሆን አለ። ማንና ማን? 11 እና 11 ሲቀነስ 2 11 ጊዜ 11 121 ሲቀነስ 2 119። ይሄው ኖት ፕራይም። ኖት ፕራይም የሚያደርግ ሁለት ቁጥሮች አሉ በዚህ በኤ ውስጥ። ትክክል ነው። እሺ ሰባተኛ ኮንሲደር ኦፕን ስቴትመንት። እዚህ ጋር ፒ ኦፕን ስቴትመንት እንዲያለ ኤ ማለት 2 3 5 ነው። የኤክስ ዶሜን ኦፍ ኤክስ ኤ ነው። ዶሜን ኦፍ ዋይ ደግሞ ቢ ነው። ቢ 2 4 6 ነው። ስቴት ዘ ኳንቲፋይድ ስቴትመንት። እዚህ ጋር ያለውን ኳንቲፋይድ ስቴትመንት በወርድ ጻፉ ይላል። ይሄ ሲጻፍ ምን ይሆናል? for every x an element of a for every x an element of a ወይንም x an element of a እንላለን። there exists y an element of b. there is some y an element of b. ከዛ p of xy ምንድነው? x over y less than 1 የሚያሟላ ወይንም x over y less than 1 የሚያደርግ for every x an element of a there is some y an element of b. x over y less than 1 is true። ይሄን ትክክል የሚያደርግ የሆነ x እና ለሁሉም xዎች የሆነ y አለ። ሻው ኳንቲፋይድ ስቴትመንት ኢን ኤ ኢዝ ትሩ። ይሄ ትሩ ነው ፎልስ ነው ወደሚለው ደግሞ እንምጣ። በወርድ ጻፍን እንደዚህ። ይሄ ሐሳብ ትሩ ነው ፎልስ ነው። ለሁሉም ኤክሶች
የሆነ ዋይ አለ ምን የሚያደርግ ኤክስ ኦቨር ዋይን ሌዛን 1 የሚያደርግ ኤክስ እና ዋይ ማን ናቸው? ኤክስ 2 3 5 ናቸው። ዋይ 2 4 6 ነው። እሺ እዚህ ያለውን እየተቀበለ ነው። ለምሳሌ ኤክስ 2 እንወስድ። 2 ስንወስድ እዚህ ጋር ሌዛን 1 2 ኦቨር እሺ 2 ብንወስድ ዋይ ቦታ የፈለግነውን ነው አይደል የምንወስደው ሌዛን 1 እንዲሆን የሚያደርግ 2 ኦቨር 4ን ብንወስድ ሌዛን 1 ያደርጋል። ለሆነ ለወሰድነው ኤክስ የሆነ ዋይ አለ እዚህ ቢ ውስጥ ምን የሚያደርግ ኤክስ ኦቨር ዋይን ሌዛን 1 2 ኦቨር 4 ማለት 1 ኦቨር 2 ሌዛን 1 ትሩ ነው። እሺ 3ን እንወስድ። ለ3 ማን አለ? ለ3 6ን ወይንም 4ን ብንወስድ ሌዛን 1 ነው ትሩ ነው። ለ5 ማን አለ? ለ5 6ን ብንወስድ 5 ኦቨር 6 ሌዛን 1 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ስቴትመንት ትሩ ነው ማለት ነው። ለሆነ ኤክስ ለሁሉም ኤክስ እዚህ ጋር የፈለከውን ኤክስ ውሰድ የሆነ ዋይ አለ ዜር ኢዝ ሰም ዋይ ለሁሉም ኤክስ ለማንኛውም 2ን ውሰድ 3ን ውሰድ 5ን ውሰድ ግን ዋይ ላይ የሆነ ቁጥር አለ ምን የሚያደርግ ኤክስ ኦቨር ዋይን ሌዛን 1 የሚያደርግ ትክክል ነው። ስምንተኛ ኮንሲደር ዘ ኦፕን ስቴትመንት አለ እዚህ ጋር ዶሜኑ ኤ ነው 358 የኤክስ ዶሜን ኦፍ ዋይ ደግሞ ቢ ነው ይሄ ነው። ስቴት ዘ ኳንቲፋይድ ስቴትመንት ኢን ወርድስ እዚህ ጋር ያለውን ኳንቲፋይድ ስቴትመንት በወርድ ጻፉ ይላል። ዜር ኢዝ ሰም ፎር ሰም ዋይ an element of b every x an element of a x minus y less than 0 ትሩ ያደርጋል እና satisfy ያደርጋል x minus y less than 0 satisfy ያደርጋል ለሆነ y ሁሉም xዎች satisfy ያደርጋሉ ግን ትሩ ይሆናል። እሺ ለሆነ y ቦታ የሆነ ቁጥር የፈለግነውን ቁጥር መውሰድ እንችላለን። የሆነ y 3 እንውሰድ 3 ብንወስድ ሁሉም ኤክሶች 3 5 8 አሉ ሌዛን 0 እንዲሆን ያደርጋሉ። 3 x minus y ነው 3 minus 3 ሌዛን 0 0 ሌዛን 0 አይደለም ፎልስ በቃ ማያረግ ተገኘ። x minus y ሌዛን 0 ያደርጋሉ ሁሉም ኤክሶች ለሆነ y ተብሏል። ለሆነ y ስንሰራ ሁሉም ኤክሶች አያሟሉ አንዱ ኤክስ እንኳን አላሟላ። ስለዚህ ይሄ ስቴትመንት ፎልስ ነው ማለት ይቻላል።